فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا چین کا سرکاری دورہ، بیجنگ میں چین کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں، علاقائی اور عالمی منظرنامے پر بدلتی صورتحال پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل چینی نائب صدر اور چینی وزیر خارجہ سے بھی ملے، دونوں ممالک کا دو طرفہ تعلقات پر اظہار اطمینان، شراکت داری بڑھانے پر اتفاق، ملاقاتوں میں علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار۔ سی پیک کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال، چین نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کی تعریف کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار واشنگٹن میں آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ پاک امریکہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا۔ نائب وزیر اعظم دی اٹلانٹک کونسل میں خطاب کریں گے۔ پاکستان نے سلامتی کونسل میں ایک بار پھر مظلوم کشمیریوں کا مقدمہ پیش کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا اسلاموفوبیا کے بڑھتے خطرات کی روک تھام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ عالمی امن کے لیے OIC اور UN تعاون کو مزید فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کی سفیر رینا کیونیکا کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم نے سفیر کی خدمات کو سراہا، کہا آنے والے دنوں میں یورپی کمیشن کی صدر سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، GSP+ اسکیم، 2022 کے سیلاب میں یورپی امداد اور سیاسی پیش رفت سمیت اہم امور پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا حکومت عافیہ صدیقی کے معاملے پر غافل نہیں، حکومت اس معاملے پر پہلے بھی سفارتی اور قانونی مدد فراہم کرتی رہی ہے، اب بھی کرے گی۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، بین المذاہب ہم آہنگی قومی طاقت کی بنیاد ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری کی لاہور میں مختلف مذاہب کے نمائندوں اور نوجوانوں سے خصوصی نشست کے موقع پر گفتگو، کہا دشمن ہمیشہ ہماری یکجہتی سے مایوس ہوگا۔ آپریشن بنیاد مرصوص کو قومی اتحاد کی علامت قرار دیا۔ نوجوانوں کا کردار وطن کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ طلبہ اور طالبات نے آپریشن بنیاد مرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ گلگت بلتستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، 2 بچوں اور 2 خواتین سمیت 9 افراد جاں بحق، 12 لاپتہ۔ سیلاب کے باعث 500 سے زائد گھر، 27 پل، 22 گاڑیاں، لاتعداد دکانیں اور مویشی خانے تباہ ہو گئے۔ ہزاروں فیٹ عمارتی لکڑی سیلابی ریلوں میں بہہ گئی۔ ضلع دیامر سب سے زیادہ متاثر، پاک فوج اور GB اسکاؤٹس کا ریسکیو اور سرچ آپریشن جاری۔ لینڈ سلائیڈنگ اور پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے مشکلات کا سامنا۔ گلگت بلتستان حکومت نے وفاق سے مدد مانگ لی۔ سانحہ چلاس میں جاں بحق، لودھرا کے رہائشی 2 افراد آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ 3 سالہ بچے کی نماز جنازہ ادا، اہل خانہ سمیت عزیز و اقارب کی شرکت۔ گلگت بلتستان کے ضلع گانچے میں بھی سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ کندوز اور ہلدی میں لاتعداد گھروں کو نقصان پہنچا، سڑکیں اور واٹر چینلز بھی تباہ ہو گئے۔ کمشنر بلتستان ڈویژن کمال خان اور صوبائی وزیر محمد اسماعیل کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، نقصانات اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ سکردو میں بڑے پیمانے پر تباہی، پاک فوج اور انتظامیہ کا ریسکیو آپریشن جاری۔ C-130 طیارے کی پہلی پرواز سے 100 سے زائد مسافر، سیاح اور طلباء اسلام آباد منتقل۔ سکردو میں ہر طرف تباہی کے آثار، خاندان بکھر گئے۔ پنجاب میں مانسون بارشوں سے زرعی شعبے کو شدید دھچکا، لیا، حویلی لکھا اور کوٹ ڈیجی میں سینکڑوں ایکڑ فصلیں زیر آب۔ لیا میں تل، کپاس، گنا اور چارہ جات کی فصلیں شدید متاثر۔ حویلی لکھا میں دریائے ستلج کے مقام پر بارشوں نے تباہی مچا دی، فصلیں زیر آب اور مکانات دریا بٹ ہو چکے۔ کوٹ ڈیجی میں بارش کے باعث کھجور کی پیداوار شدید متاثر، متاثرین کا حکومت سے فوری ریلیف اور بحالی کے اقدامات کا مطالبہ۔ کراچی میں موسم ابر آلود، لاہور میں کبھی دھوپ کبھی بارش۔ محکمہ موسمیات کی آج پھر تیز بارش کی پیشگوئی۔ گجرانوالہ، ننکانہ، ڈسکا، جڑاوالا، عارف والا، حویلی لکھا، کمالیہ، خوشاب میں بھی بادل برسے۔ مری کے نواحی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ سے زمینی رابطے منقطع ہو گئے۔ لیا سے دریائے سندھ کے کٹاؤ سے کئی بستیاں اور زرعی اراضی زیر آب۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن نے کوہ سلیمان کے علاقوں میں مزید بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا۔
मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। NDMA के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में 14 अमवात, 26 जून से 24 जुलाई तक 266 अफराद जाँ बहक और 628 जख्मी हो चुके। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक मुलजिम जाहिद खान और दीगर की जमानत लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई। जमानत मुस्तरद होने के बाद भी 6 माह तक पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की। अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद इंसाफ की बुनियाद है। IG पंजाब ने गफलत का एतराफ़ किया। IG ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद का सर्कुलर जारी करने की यकीन दहानी कराई। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करना गिरफ्तारी को नहीं रोक सकता। उबूरी तहफ़्फ़ुज़ खुदकार नहीं, अदालत से वाज़ेह इजाज़त लेना लाजिम है। दरख्वास्त गुज़ार वकील की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी गई। सेनेट इजलास में इसराइली पार्लियामेंट की फ़लस्तीन के खिलाफ करारदाद मंजूर करने पर मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद सेनेटर पलवशा खान ने पेश की। करारदाद के मुताबिक ये ऐवान फ़लस्तीनियों की मुकम्मल तौर पर हिमायत करता है। सेनेटर अनुशा रहमान ने बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम पर सवालात उठा दिए। कहा, ऑडिट का कोई मैकेनिज्म बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में मौजूद नहीं, और अगर है तो कहाँ है, इसका जवाब दे दें। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया, बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम की रकम 2 अरब रुपए थी, बाद में 21.5 अरब रुपए कर दी गई। 9 मुंतखब रुकन रोबीना नाज ने हल्फ उठा लिया। 11 में से 9 मुंतखब अरकान ने ऐवान बाला की रुकनियत का हल्फ उठा लिया। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त को सवाबी में जलसे की तैयारियां। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक सवाबी जलसे में पंजाब, इस्लामाबाद, रावलपिंडी से कारकुनों को भी शिरकत की दावत दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के कारकुन भी सवाबी जलसे में शरीक होंगे। बैरिस्टर गौहर आज दीगर ओहदेदारों और अलीमा खान से भी मुशावरत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, पेशावर को न सिर्फ सूबे का बल्कि पाकिस्तान का खूबसूरत दारुल खलाफा बनाएंगे। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूटिफिकेशन के मंसूबों पर काम जारी है। माली साल 2025-26 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 30 जुलाई को किया जाएगा। शरह सूद में 0.5% कमी की तवक्को। 31 जुलाई से शरह सूद में 10.5% तक आने का इम्कान। गुज़िश्ता माली साल में शरह सूद 22% से कम होकर 11% तक आ गई थी। डॉलर की सट्टेबाजी के खिलाफ हुकूमती इकदाम कारगर साबित होने लगे। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया मुसलसल दूसरे रोज मजबूत। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपया 22 पैसे सस्ता। डॉलर की कदर 283 रुपए रह गई। ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपए की सतह पर आ गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल जफर पराचा के मुताबिक डॉलर की कदर में कमी हुकूमत के इंतजामी इकदाम की वजह से मुमकिन हुई है। आने वाले दिनों में अमरीकी डॉलर मजीद नीचे आएगा। लाहौर में हुकूमत की तरफ से चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर। परचून में चीनी 185 से 190 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी 173 रुपए फी किलो में दस्तयाब। डीलर्स का कहना है कि रिटेल में चीनी का भाव 185 से 190 रुपए है। कोयटा और पेशावर में चीनी 200 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। फैसलाबाद चीनी की होलसेल कीमत 185 रुपए जबकि परचून में 190 से 195 रुपए में बिकने लगी। गुजरावाला में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का इस्लामाबाद ब्लू एरिया में एहतजाज 5वें रोज भी जारी। हुकूमत से मुज़ाकरात का अमल जारी। पार्लियामेंटेरियन से आज एक और मुलाकात मुतवक्के। तारिक फजल चौधरी और राना सनाउल्लाह शरीक होंगे। यूनियन रहनुमा का कहना है, मुलाजमीन की आवाज़ सुनी जा रही है। गुज़श्ता रोज पार्लियामेंटेरियन IG इस्लामाबाद और यूनियन रहनुमाओं में अहम मुलाकातें हुई। मुजाहिरीन का डी चौक न जाने का फैसला, चंद मामूली मर्रात की मंजूरी। सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है, आज सूरत हाल बेहतर, सड़कें खुली हैं, कारोबार मामूल के मुताबिक है।
टिक टॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने मुकदमा चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करा दिया। प्रोसिक्यूशन की 2 रुकनी टीम स्क्रूटनी करेगी। प्रोसिक्यूशन की टीम राजा नवीद कयानी और मोहम्मद अदनान शामिल। स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने पर चालान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा। चालान जमा होने के बाद केस का ट्रायल शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक पुलिस चालान में मुलजिम उमर हयात को ही सना यूसुफ का कातिल करार देगी। मकतूला सना यूसुफ की वालिदा, पुप्पो और दीगर गवाहान भी शामिल। मुलजिम के 164 के एतराफी बयान का भी चालान में हवाला मौजूद। घोटकी में टिकटॉकर समीरा राजपूत की घर से लाश बरामद। टिकटॉकर समीरा राजपूत की लाश को लोडर रिक्शे पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने साबिक शौहर मुलजिम अली को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। बुरसा का कहना है साबिक शौहर अली ने समीरा को जहर देकर कत्ल किया। मुलजिम ने 3 साल पहले मकतूला समीरा को तलाक दी थी। पुलिस की मजीद तहकीकात जारी।